Hello students, today we shall discuss the propagation of action potential. You consider the case of a neuron. Here the potassium concentration is great inside a nerve fiber membrane but very low outside the membrane. Let us assume that the membrane in this instance is permeable to the potassium ions but not to any other ions. Because of the large potassium concentration gradient from inside toward outside, there is a strong tendency for extra numbers of potassium ions to diffuse outward because there is abundance of potassium ions inside the nerve fiber, and as they are all positive ions, there will be a tendency of the potassium ions to go outward through the membrane, and when they do so, they carry positive electrical charges to the outside, thus creating electropositivity outside the membrane and shortage of electropositive ions. That means electronegativity is created inside the membrane because of negative anions. There are negative anions too that remain behind and that do not diffuse outward with the potassium. Within a millisecond or so, the potential difference between the inside and outside, called the diffusion potential, becomes great enough to block further net potassium diffusion to the exterior. Despite the high potassium ion concentration gradient, পটাশিয়াম আধানগুলো যদি বাইরে চলে যায় এবং ভেতরটা নেগেটিভ আধান যুক্ত যে অ্যানায়ন্সগুলো ছিলই সেগুলো রয়ে গেছে, তারা যে প্লাজমা মেমব্রেনটা নার্ভের সেটাকে ক্রস করে বাইরে যেতে পারছে না, আউটসাইডে যেতে পারছে না। তার মানে ভেতরটা নেগেটিভ হয়ে গেল, বাইরেটা পজিটিভ হয়ে গেল। যদিও পটাশিয়াম আধান অনেকটাই ভেতরে রয়ে গেছে এখনও, আমি বলছি অনেকটাই, যখন বেশিটাই যখন বাইরে বেরিয়ে যায় তখন বাইরেটা পজিটিভ হয়ে যায়, তো তখন আর ওই ফার্দার আউটওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ পটাশিয়াম আয়ন্স ইজ নট পসিবল। যদিও পটাশিয়াম একটা আয়নের যে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট রয়ে গেল, এই যে নর্মাল ম্যামালিয়ান নার্ভ ফাইবারের কথা এই ক্ষেত্রে এটা পাওয়া যায়, এটাকে বলা হয় পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। এটা মিলিভোল্টে মাপা হয় with negativity inside the fiber membrane. This potential difference is 94 millivolt. আবার সোডিয়ামের কথা চিন্তা করো। A high concentration of sodium ions outside the membrane always remains, and a low concentration of sodium ions inside. Sodium ions are also positively charged. This time the membrane is highly permeable to the sodium ions, but is impermeable to all other ions. Suppose diffusion of the positively charged sodium ions to the inside creates a membrane potential of opposite polarity to that discussed earlier, with negativity outside and positivity inside. একদম পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে যেটা বললাম তার উল্টো জিনিসটা ঘটবে যদি বাইরে সোডিয়ামগুলো ভেতরে ঢুকে যায়। আমি যদির কথা বলছি, সাপোজ বলেছি, এটা বিষয়টা বোঝার জন্য বলেছি। Again, the membrane potential rises high enough within milliseconds to block further net diffusion of sodium ions to the inside. একই জিনিস ঘটবে, ফার্দার সোডিয়াম আয়ন আর ভেতরে ঢুকতে পারবে না, কারণ অলরেডি অনেক সোডিয়াম আয়ন ঢুকে গেছে, ভেতরটা পজিটিভ হয়ে গেছে। এরপরে এবং এই ঘটনাটা ঘটবে উইদিন milliseconds. This time in the mammalian nerve fiber, the potential is about plus 61 millivolt inside the fiber.
Thus, in both cases, we see that the concentration difference of ions across a selectively permeable membrane can, under appropriate conditions, create a membrane potential. এইসব ক্যালকুলেশন করার জন্য নার্নস্ট ইকুয়েশন আছে, এইসব আছে, দ্যাট ইজ বিয়ন্ড গোল্ডম্যান ইকুয়েশন আছে, দোজ আর নট within the purview of your syllabus, but I will show you a diagram given in a book so that you can understand it clearly. You look at this dia. The nerve fiber, the yellow is shade in the middle, that is the nerve fiber, and the two sides which are white, these are exterior of the nerve fibers, and you see that inside the nerve fiber is the abundance of inside the membrane of the nerve fiber is the abundance of negative ions, that is anions, and positive ions are numerous, almost throughout the membrane, outside of the membrane, and the distribution of other ions may be of this type as described in this diagram. However, the active transport of potassium ions and sodium ions through the membrane, that is the sodium potassium pump, is present because sodium ions are larger in size. All cell membranes of the body have a powerful sodium potassium pump that continually transports sodium ions to the outside of the cell and potassium ions to the inside. This electrogenic pump, this is called electrogenic pump because more positive charges are pumped to the outside than to the inside, and 3 sodium ions are pumped to the outside for each 2 potassium ions to the inside. Mind it, যখন এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা কাজ করছে তখন 3টে সোডিয়াম আয়ন পাম্প আউট করে দেওয়া হচ্ছে, তার বিনিময়ে 2টো পটাশিয়াম আয়নকে পাম্প ইন করা হচ্ছে। তার ফলে কি হলো? লিভিং এ নেট ডেফিসিট অফ পজিটিভ আয়নস অন দি ইনসাইড। এরকম যদি হয় যে 3টে পজিটিভ আধান সোডিয়ামের বাইরে বার করে দেওয়া হলো আর 2টো পজিটিভ আধান পটাশিয়ামের ভেতরে ঢোকানো হলো, তাহলে কী হবে? ভেতরে পজিটিভ আয়নের শর্টেজ হবে। তার ফলে আবার অ্যানায়নগুলো তো আছেই, অন্যান্য প্রোটিনের নেগেটিভলি চার্জড প্রোটিনস এইসব তো রয়েছে, অন্যান্য ক্লোরিন আছে, অন্যান্য যা নেগেটিভলি চার্জড আয়নস এইসব তো রয়েছে ভেতরে। তার ফলে একটা নেট নেগেটিভ potential inside the cell membrane সৃষ্টি হবে। তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প also causes large concentration gradients for sodium and potassium across the resting nerve membrane, তাই তো? সোডিয়াম যদি বাইরে যায়, সব সোডিয়ামটা তো যাবে না, বেশিটাই ধরো গেল, 3টে করে সোডিয়াম বাইরে গেল, 2টো করে পটাশিয়াম ভেতরে নিয়ে গেল, সব পটাশিয়াম বাইরের এক্সটেরিয়ারের যত পটাশিয়াম তো ভেতরে ঢুকবে না। তাহলে কি হলো? একটা কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, ঘনত্বের একটা তফাৎ সৃষ্টি হয়ে গেল। পটাশিয়াম আয়নের ঘনত্ব ভেতরে বেশি, বাইরে কম, সোডিয়াম আয়নের ঘনত্ব বাইরে বেশি, ভেতরে কম, এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে কী হবে? এটা চ্যানেল প্রোটিন, এটাকে আমরা মানে পটাশিয়াম চ্যানেল, যাকে বল ট্যান্ডেম 4 ডোমেন
পটাশিয়াম লিক চ্যানেল এই ধরনের নাম দিতে পারি, যার ভেতর দিয়ে পটাশিয়াম লিক করে আর কি রেস্টিং সেলে, এবং সোডিয়ামও লিক করে স্লাইটলি, কিন্তু সেই চ্যানেলগুলো হচ্ছে ফার পারমিয়েবল টু পটাশিয়াম দ্যান টু সোডিয়াম, নর্মালি 100 times more permeable than sodium. তো সেটা একটা আমরা চিত্রে দেখে নিতে পারি, যে এই একটা ছবি দেখানো হচ্ছে, দেখো সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প, এই একটা এই যে আমরা জানি যে যে প্লাজমা মেমব্রেনের যে গঠন, সেখানে হচ্ছে যে এই যে লিপিড স্তর আছে, বাইলেয়ার লিপিড, আর মাঝে মাঝে এরকম মোজাইকের মতন এই প্রোটিনগুলো মানে গাঁথা গাঁথা থাকে আর কি। তো এইটা একটা সেরকম প্রোটিন যেটা একটা ভোল্টেজ গেট হিসেবে কাজ করে, মানে দ্যাট পাম্পস আউট সোডিয়াম অ্যান্ড পাম্পস ইন potassium. Here is another gate that pumps out potassium. This is called potassium leak channels. এটা সিলেক্টিভিটি ফিল্টার এখানে, মানে ইফ নেসেসারি ইট উইল বি পাম্পড আউট, নট অলওয়েজ। অ্যান্ড এইখানে এই যে 3টে করে সোডিয়াম বাইরে পাম্প আউট করে দিচ্ছে, তো 2টো করে, দিস ইজ আউটসাইড, দেখো ছবি, দিস ইজ আউটসাইড, তার মানে দিস ইজ ইনসাইড। তাহলে 3টে করে সোডিয়ামকে পাম্প আউট করছে, 2টো করে পটাশিয়ামকে পাম্প ইন করছে। তাহলে কি হচ্ছে, ভেতরটা আস্তে আস্তে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, কারণ 3টে প্লাস আয়ন বাইরে চলে যাচ্ছে, 2টো প্লাস আয়ন ভেতরে ঢুকছে। তার ফলে আর ভেতরে আমি বলেছি যে অন্যান্য নেগেটিভ আয়নগুলো রয়েছে, যেমন ধরো বেশ কিছু প্রোটিন থাকে যেগুলো পোলারাইজড, নেগেটিভলি পোলারাইজড প্রোটিনস, ও ক্লোরিন থাকে, অন্যান্য থাকে, যদিও ক্যালসিয়ামও থাকে, এখানে বাইরে ক্যালসিয়াম থাকে এই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ক্রিয়েশনে তাদের রোলটা সোডিয়াম পটাশিয়ামের মতন অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে এখানে বলা হয়নি, যদিও ক্যালসিয়াম আয়নেরও গুরুত্ব আছে, যদি সুযোগ হয় সে কথায় আসবো। তাহলে এই লিক চ্যানেল দিয়ে সোডিয়াম আয়নও কিছু কিছু লিক করে যায়, একেবারে শুধুই যে পটাশিয়াম আয়ন লিক করে তাই নয়, কিন্তু পটাশিয়ামটাই মানে সোডিয়ামের চেয়ে 100 গুণ বেশি পারমিয়েবল। তাহলে some important factors are involved in the establishment of the normal resting membrane potential of -90 millivolt. নর্মাল রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল কত? -90 মিলিভোল্ট। সেগুলো একটু ডিসকাস করা যাক। অনলি মুভমেন্ট অফ আয়ন্স থ্রু দি মেমব্রেন ইজ ডিফিউশন অফ পটাশিয়াম আয়ন্স যদি ধরে নিই, এবং বিকজ অফ হাই রেশিও অফ পটাশিয়াম আয়ন্স ইনসাইড টু আউটসাইড, মানে একেবারে ইনসাইডে 35 টু আউটসাইডে 1, মানে 35:1। ওই একটা পোটেন্সিয়ালের অঙ্ক বলছিলাম না, একটা সায়েন্টিস্ট একটা পোটেন্সিয়াল বার করেছেন, নার্নস্ট, NERNST, নার্নস্ট পোটেন্সিয়াল। তোমাদের প্রয়োজন না হলে বাদ দিয়ে পড়বে। তো এই পরিস্থিতিতে এই যে সোডিয়াম আয়নের 35:1, এই পরিস্থিতিতে -94 মিলিভোল্ট একটা রেস্টিং পোটেন্সিয়াল হবে। এবার সোডিয়াম ডিফিউশন থ্রু দি নার্ভ মেমব্রেন, যে স্লাইট পারমিবিলিটি অফ দি নার্ভ মেমব্রেন টু সোডিয়াম আয়ন্স আছে, সেই জন্য সোডিয়ামকে অ্যাক্টিভলি পাম্প ইন পাম্প আউট করতে হয়।
তার মানে লিক চ্যানেল দিয়ে সোডিয়ামের আনাগোনা মানে খুব সহজে নয়। The ratio of sodium ions from inside to outside the membrane is 0.1. তার ফলে Nernst potential inside the membrane তখন হবে +61 মিলিভোল্ট, আর পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে -94 মিলিভোল্ট। তাহলে একটা সামেটিভ পোটেনশিয়াল আসবে এর থেকে, সেটাই হবে আমাদের অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। তাহলে ইন সামারি, দ্য ডিফিউশন পোটেনশিয়ালস alone caused by potassium and sodium diffusion would give a membrane potential of about -86 millivolt, with almost all of this being determined by potassium diffusion. An additional -4 millivolt is contributed to the membrane potential by continuously acting electrogenic sodium potassium pump, giving a net membrane potential of -90 millivolt. এরপরে দেখা যাক যে excitation of a nerve membrane, that is called the change of environment that evokes a response from a cell is called stimulus. The property of a living cell to respond to a change in the environment is called excitability. And nerve signals are transmitted by action potentials. Action potentials means rapid changes in the membrane potential that spread rapidly along the nerve fiber membrane.